गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर 13 तारिख मु आपणक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु सेही प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को जमार भूलंतु नहीं। ओडिशा गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गस्त पई कड़ा सुरक्षा व्यवस्था। आसंता 17 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा गस्त पई पुलिस पक्षरु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराइछि। ए नेई सूचना दैछंती पुलिस कमिशनर संजीव पंडा। से गणमाध्यम को कहिसंती प्रधानमंत्री गस्त पई कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराइछि। विमान बंदररू जनता मैदान रास्तार हेबो ब्यारिकेड। एहा छड़ा ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सह ट्राफिक कटकणा लागू हेबो। खाली सेतिक नुहे सादा पोशाकरे भी पुलिस बुलिबे। प्रधानमंत्री गस्त को आखिरे रखी गुइंदा विभाग अधिक सक्रिय रहिचंती। 17 तारिख रे प्रधानमंत्री ओडिशा गस्तरे आसिबे। जनता मैदान रे से बहु प्रतीक्षित सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे। एहासह आउ किछि प्रकल्पर शिलान्यास करिवार कार्यक्रम रहिछि। एबे एही प्रकल्प गुड़िक संपर्क में सरकारी भावे किछि सूचना दिया जाई नाही। 17 तारिख रे प्रधानमंत्री अहमदाबाद भुवनेश्वर गस्तरे आसिबे। सकाळ 11:35 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबे। सेठारु से सीधा सड़क जनता मैदान जिबे। 12टारू दिन गोटाए पर्यंत 1 घंटा धरी जनता मैदान रे आयोजित कार्यक्रम रे सामिल हेबे। कार्यक्रम सरिला परे से पुणी सीधा सड़क विमान बंदर जाई नुआ दिल्ली फेरीजे बोली जना पड़िछि। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी को नहीं आसिला बड़ खबर। मु इस्तीफा देवाको प्रस्तुत कहिले ममता। पश्चिमबंग राजधानी कोलकातार आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे गत मासरे ट्रेनी डाक्तर दुष्कर्म और हत्या मामलार हड़ताल करुवा जूनियर डाक्तर सह राज्य सरकार आलोचना हो पारा नहीं। यह मध्यरे ममता बानार्जी कहिसंती कि से लोकंक पई इस्तीफा देवाको प्रस्तुत अछंती। ममता कहिसंती कि मु लोकंक पई इस्तीफा देवाको राजी अछि। आरजी कर हॉस्पिटल डाक्तर हत्या मामला मु मध्य न्याय चाहूँची। से कहिसंती कि मु राज्यवासी को क्षमा मागुछि। आमे जूनियर डाक्तर सह साक्षात करने आज 2 घंटा पर्यंत अपेक्षा करिथिलु, किंतु सेमाने बैठक को आसिले नाही। से स्पष्ट करी कहिसंती कि आंदोलनकारी जूनियर डाक्तर विरुद्ध में कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो नाही। अन्यपटे ममता बानार्जी एपरी घोषणा परे सारा देश में ममता इस्तीफा प्रसंग को नहीं चर्चा आलोचना जोर धरिछि। गोपालपुर पोर्ट को नहीं आसिला बड़ खबर। आदानी हाथ में 95% मालिकाना। शेष है राज्य कैबिनेट बैठक। बैठक में 3टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिली कैबिनेट मंजूरी। विशेषकर अग्निवीर को राज्य में नियुक्ति क्षेत्र में स्वतंत्र संरक्षण, गोपालपुर पोर्टर विकास पाई आदानी ग्रुप को मालिकाना हस्तांतर और बेसामरिक सेवा क्षेत्र में कर्मचारी संतान को नियुक्ति परी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देइछि। सूचना अनुसार मुख्य शासन सचिव कहिसंती जे गोपालपुर बंदर 95% अंशधन आदानी पाखरे रहिबो एवं 5% अंशधन स्टीभेडर पाखरे रहिबो। गोपालपुर पोर्टर शेयर होल्डिंग को दृढ़ करने एवं यहाको मल्टी कार्गो पोर्ट रे परिणत करने को सरकार एभली निष्पत्ति नैथिबा कुहाଯାଉଛି। किछि वर्ष हेबो गोपालपुर पोर्ट निज दक्षता अनुसार कार्यकारी होई पारुनथिबा जଣା पड़िछि। यहाकू अधिक समृद्ध करने सह राज्यर आर्थिक विकास करने उद्देश्य रे आदानी ग्रुप को एहार 95% अंशधन हस्तांतर करने को कैबिनेट रे निष्पत्ति नियाइछि। गोपालपुर पोर्ट ली ओडिशा स्टीभेडर लिमिटेड, नोबेल ग्रुप लिमिटेड और सारा इंटरनेशनल यथाक्रमे 34, 33 और 33% अंशधन थाई गोपालपुर बंदर विकास करथिले। 2010 और 2017 एही बंदर अंशधन परिवर्तन होइथिला। वर्तमान गोपालपुर बंदर 11.43 मिलियन मेट्रिक टन पण्य परिवहन करुअछि एवं एहार मोट आयरु 7.5% राज्य सरकार को राजस्व अंश भाव प्रदान करुअछि। एबे एही क्षमता को अधिक कराजियो बोली जଣା पड़िछि। राज्य कैबिनेट रे नियागला बड़ निष्पत्ति। बापांक देहांत परे एणिकी झीओं को मिलिबो चाकिरी।
राज्य କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ନିୟମାବଳୀ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ମା ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। କାରଣ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଝିଅଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଚାକିରି। ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ବିବାହିତ ଝିଅ କିମ୍ବା ସାବତ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି ଉପକାର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ 10% ସଂରକ୍ଷଣ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ 3ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରିରେ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସରେ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ବନ ବିଭାଗରେ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇଗଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ କିପରି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ। ରିପୋର୍ଟରେ 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜରିଆରେ SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବାରୁ 97.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନକଲି ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ 48 ପିଲା ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇନଥିବା କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 38ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 5660 ପିଲାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରିହାତି ଦରରେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାର ଜମି ଦେବା ଯୋଗୁଁ 8.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ରିହାତି ଦରରେ ଜମି ମନା ଥିବା ବେଳେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 5 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ଅନିୟମିତତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 8.47 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟିଥିବା CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କପ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କପ୍କୁ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା BMC। ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କପ୍ ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ମନା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି BMC। ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ କପ୍ରେ ଚା ବିକିବା ଉପରେ ଜାରି କରିଛି କଟକଣା। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଚା ଦୋକାନୀ। ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଓ ଆପ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ବେଳେ ସ୍କାର୍ଫ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି। ମାଟି କପ୍ ଓ ପୁନଃ ଉପଯୋଗୀ କପ୍ରେ ଚା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ BMC ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଅବସରକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଚୟନ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, GA ସଚିବ, ଅର୍ଥ ସଚିବ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଚୟନ କରିବେ। ତେବେ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ ଭଲ ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। 18 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ASI। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ASI। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ
ଏଏସ୍ଆଇ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖଠାରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 14 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖଠାରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଭାର୍ଟିକାଲ ଲଞ୍ଚ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା VLSRSAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ରାଡାରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ DRDOର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲରେ ସ୍ୱଦେଶ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ 3100 ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା। OPSC ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ହେବ OAS ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ OPSC ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। OPSC ୱେବସାଇଟ୍ opsc.gov.inରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଚାଇନା ରସୁଣ। ବ୍ୟାନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଚାଇନାର ରସୁଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ସାଂଘାତିକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନେପାଳ ଦେଇ ଏହାର ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଇ ଭାରତ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1400 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ଜବତ ହେବା ପରେ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ରସୁଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଥିପାଇଁ ସାଂଘାତିକ ଫଙ୍ଗସ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏହା ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ବି ନେପାଳ ସୀମା ଦେଇ ଏହାକୁ ଭାରତ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନିଜ୍ ରସୁଣ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ତାହାକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।